सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल एक विवादित बयान दी। दरअसल विवादित बयान किसदा कहीए ये असीं तुहानूं विस्तार नाल समझावांगे। डेरा मुखी दी पोशाक जिहड़ी जिसनूं लैके एक वड्डा विवाद पैदा होया सी जदों सिखां ते डेरा दे जिहड़े समर्थक सी उन्हां दे विचकार एक टेंशन दा माहौल पैदा हो गया सी, लड़ाइयां भी होईयां सी। उस वेले एक पोशाक दा मुद्दा सी और उस पोशाक ते सवाल चक्के गए सी। हुणे मामला मुड़ भखिया है। मुड़ क्यों भखिया गया है? दरअसल न्यूज़ 18 ते एक डिबेट दे दौरान डेरा नाल समर्थक जुड़ी एक महिला, एक बीबी दा कहना सी, उसने न्यूज़ 18 दी डिबेट दे विच कहा सी कि गुरमीत राम रहीम नूं जिहड़ी ओह ड्रैस है वह भिजवाई गई सी। और भिजवाई किसने सी? उसने अकाली दल दी सीनियर लीडरशिप ते यह इल्जाम लाए सी ड्रैस भिजवाउण दे। पर नाल ही उसने कहा सी कि यह गल ਉਹ नहीं कह रही, ਇਹ एक साबका डीजीपी का बयान है। साबका डीजीपी कौन? शशिकांत, जेडे उस वेले इंटैलीजेंस के चीफ सन और पंजाब के साबका डीजीपी रह चुके ने, रिटायर्ड ने। और उस बयान को आधार बना के एक बीबी ने स्टेटमेंट दी है। एक डेरा समर्थक जी महिला है उसने स्टेटमेंट दी न्यूज़ 18 ते। जदों न्यूज़ 18 ने इसकी कोख की, यानी जिन्ना डीजीपी शशिकांत होरां दा हवाला दिता गया उन्हां नाल न्यूज़ 18 वालों गल की गई तो शशिकांत होरां ने इस स्टेटमेंट नूं कोरा झूठ करार दिता है। शशिकांत होरां ने कहा है कि उन्होंने कदे भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, उन्हां दा नजायज नाम लिया गया है। जिस भी महिला ने यह दावा किया न्यूज़ 18 ते डिबेट के दौरान। सो की इस दे विच क्यों ये गल कही गई, क्यों ये झूठ जिहड़ा सी उस महिला वालों बोलिया गया, उस बाबत असी गल करांगे। पर डीजीपी ने उस वेले क्या की सी ये भी काफ़ी अहम है, क्योंकि जिन्हां दा हवाला दिता गया है शशिकांत जिहड़े साबका डीजीपी ने पंजाब दे, वो साडे नाल लाइव जुड़नगे और उन्हां दा असी प्रतिक्रम लवांगे। क्योंकि वो न्यूज़ 18 नाल टैलीफोनिक कन्वरसेशन दौरान ये कह चुके हैं कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिता और ये जिहड़ी महिला है जिस वालों उन्हां दा नाम लिया गया ये कोरा झूठ बोल रही है। इसने बिना तत्थां तो ये झूठ बोलिया है न्यूज़ 18 ते डिबेट के दौरान। सो असी एक बारी पहला तुहानू इस पूरी गलबात नू, क्योंकि दर्शक समझ सकन कि इस चीज़ नू असी क्यों डिस्कस कर रहे हैं या क्यों न्यूज़ दे विच दिखा रहे हैं। पहला उस महिला ने क्या की सी तुहानू एक बारी वो बयान सुनाने हैं, फिर असी साडे नाल साबका डीजीपी जुड़नगे उन्हां तों इस बाबत एक बारी फिर दर्शकों के सामने इस बाबत सवाल जवाब करांगे। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਪਲਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਮੇਂਸਾ ਪਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਮੇਂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ड्रैस कितों गई है, ओ मतलब देखो ना। तो ड्रैस इन्होंने भेजी, ठीक है जी। साडे गुरु जी दे इन्ना है भी उन्होंने देखो पुराने भी तो आई होंगे संत पीर फकीर नूं कोई चीज़ भेंट कर दिंदा, इन्होंने बंद लिफाफा उन्होंने डीजीपी देखो शशिकांत जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, वो कहते भी सुखबीर सिंह बादल जी ने भेजी है, वो सुखबीर सिंह बादल जी ने भेजी है, मैं नहीं कह रही। ये यूट्यूब ते अज भी उन्हों का पिया जी बयान। तो वीरपाल कौर इंसा जिहड़ी डेरे की समर्थक है उस वालों ये कहा गया साबका डीजीपी शशिकांत के हवाले नाल कि अकाली दल के सीनियर आगुआं ने यह ड्रैस भेजी। साडे नाल साबका डीजीपी शशिकांत जुड़े हुए ने, तो असीं सीधा जवाब लैने हैं। शशिकांत जी, न्यूज़ 18 पंजाब दे विच बहुत बहुत स्वागत है। जिवें असीं रैफरेंस दिता है जरूर तुहाडे बयान दा जो टैलीफोनिक कन्वरसेशन अपनी हुई सी, पर तुहाडी जुबानी असीं एक बारी समझना चाहांगे कि ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇਹ ਗੱਲ कर रही है, डेरा समर्थक ਜਿਹੜੀ कह रही है कि तुसी ये गल कही सी, सो तुसी एग्जैक्ट की क्या सी या तुसी कदे ये बयान दिता है? देखो जिहड़ा बीबी ने गल कही हैगी है कि ये ड्रैस जिहड़ी हैगी है सुखबीर बादल ने भिजवाई हैगी है जी, ये सरासर झूठ हैगा है, मनगणत गल हैगी है। इस तरह का बयान मैं कदे नहीं दिता। इत्थे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहांगा जी। इस तरह की ड्रैस जिहड़ी हैगी है किसी जमाने च राजे महाराजे भी पहनते सन, सारे कुछ महाराज शिवाजी महाराज ते दूजे जिहड़े हैगे ने उन्हां दी ड्रैस इस तरह दी हुंदी सी। पर जिहड़ा मुद्दा सी वो सी गुरु साहब दी एक नकल बनाना, उन्हां दा मखौल करना, जिन्हां नूं ये
ਜਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਟਐਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਡਰੈਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਊਬ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਜੈਕਚਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਰੈਸ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕਢਾ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਢਾ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ NGO ਚਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ 100 ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1000 ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜਸਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਪਵਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲ ਜਾਮਾ ਇੰਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਛਪਵਾਏ ਸਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਡਿਊਲੀ ਪਲਾਨਡ ਬਾय ਦਿਸ ਡੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠਾਂਗਾ? 1000 ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈंने ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਾਂ? ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਫॉर ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਲਾਅ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਡਰੈਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਨ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਨ ਡੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਲੋਕਲੀ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਸਨ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। प्रिपरेशन कितने हुई लोकल जो पर्चे छपवाए गए हैं कि सुखबीर के छपवाए गए पर्चे कि सुखबीर ने पेमेंट की थी? पेमेंट तो इन्होंने की थी। दिस इंफॉर्मेशन हैड कम अप एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस ऑल इट मस्ट बी ऑल ऑन द फाइल। और जेडी तक ड्रेसेस की गल हैगी है, इस डेरे की गल तुसी करते होगे, मैं एक होर तुहानू गल करना हैगा जी। मैं बतौर चीफ ऑफ इंटैलीजेंस मैं इन्हां दे नाल कदे-कदे संपर्क विच रहिंदा सी। इन्हां दे डेरे ते जेडे प्रमुख हैगे ने उन्हां ने मैनू कहा सी कि ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਗਾਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਅਦਰਸ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਡੇਰਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਵਿਦਨ ਡੇਰਾ ਹੀ ਕਈ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਟੈਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਡਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਯੈਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡੀਥਰੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਕਬ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੇ I'm not saying rape or something, but I'm saying ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਯੈਸ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ there were lots of groups, there were lots of controversies, and ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੈਸ, ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬੋਲ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈਏ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਬਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਰ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ DGP ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ DGP ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੈਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੇਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋਣੇ ਆਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾऊं, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਬਾਜ ਲੜਾऊं, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਲੰਕ ਬਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਏਕ ਹਾਥ ਦੇ ਏਕ ਹਾਥ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਦੋ ਮੈਂ तुम्हें ਮਾਫੀ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੋਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਆਖਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ तुम्हें ਮਾਫੀ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
यानी 15 दिन पहला जिन्हां मरीजां नूं हस्पताल दे विचों छुट्टी दित्ती गई सी, डिस्चार्ज किया गया सी, ज्ञान सागर हस्पताल जिहड़ा राजपुरा दा है उत्थों छुट्टी मिली सी और नवीं गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने छुट्टी दी गई सी। यानी बिना टेस्ट दे जिहड़े लोग पॉजिटिव आए सी उन्होंने बिना टेस्ट दे 10 दिनों बाद घर भेज दिता गया सी। ये 21-22 तरीक की गल है या 22-23 जून के आस पास की गल है। उदों उन्होंने मरीजों च कोई लक्षण भी नहीं सन, पर हुण उन्होंने मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी 1 महीने तो भी ज़्यादा का समा जो हो चुका है। सो ऐसे विच सवाल ये ने कि की इन्हां मरीजों नूं दोबारा करोना होया या इन्हां नूं करोना खत्म ही नहीं होया, उदों दा पॉजिटिव ही चलता आ रहा है। पर एक खबर जरूर चिंता वधा रही है कि जिहड़े मरीज ठीक होए या हस्पताल चों छुट्टी मिली जिन्हां नूं कोई सिम्पटम नहीं सी 20 जून के आस पास, उन्हां दी अगर अगले महीने की 12-13 तरीक तक रिपोर्ट पॉजिटिव आउंदी है तो यह अपने आप दे विच वड्डी चिंता का विषय है। खबर डेरा बस्सी तो। अगली खबर का रुख करते हाँ। इस वेले फरीदकोट के मैडिकल कॉलेज दे विच 9 डॉक्टरों की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फरीदकोट के मैडिकल कॉलेज तो वड्डी खबर है, 9 डॉक्टर करोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हस्पताल च 2 मरीजों की रिपोर्ट भी करोना पॉजिटिव है। 2 जिहड़े मरीज ने उन्हां च फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर की माता भी शामिल ने। मैडिकल कॉलेज के जिहड़े हड्डियां का वार्ड है उसनूं सील कर दिता गया है। ऑर्थो वार्ड जिहड़ा है मैडिकल कॉलेज का उसनूं सील कर दिता गया है और 2 मरीज करोना पॉजिटिव ने। उन्हां दे विच एक फरीदकोट के जिहड़े डिप्टी कमिश्नर ने विमल सेतिया, उन्हां दी माता करोना पॉजिटिव पाई गई है। नरेश सेठी मेरे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। नरेश, पूरी डिटेल चाहांगे, जिहड़े 9 डॉक्टर ने वो किस तरीके नाल इन्फैक्ट होए ने और जिहड़े डिप्टी कमिश्नर ने विमल सेतिया उन्हां दी मदर किसी होर इलाज लिए एडमिट सी या उन्होंने कोरोना तो बाद ही पॉजिटिव आने तो बाद एडमिट कराया गया? देखो विजयपाल, कुछ दिन पहला हड्डियां वाले वार्ड जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज के हड्डियां वाले वार्ड की एक महिला मरीज जिहड़ी जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई सी, जिस तो बाद उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टर और एक स्टूडेंट जो MBBS का स्टूडेंट है उसकी जिहड़ी सैंपल जांच लई भेजी, उस तो बाद दोनों ही जिहड़े पॉजिटिव पाए गए थे। उस तो बाद जिहड़ी जदों कंटैक्ट ट्रेसिंग इन्हां दी कीती गई तां उसके दरमियान ही जिहड़े साडे डिप्टी कमिश्नर श्री विमल सेतिया ने उन्हां दे माता जी, क्योंकि उन्हां दा हड्डियां दा इलाज भी फरीदकोट दे गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज विच चल रहा सी, इस वार्ड दे संबंधित डॉक्टरां तो इलाज करवा रहे सी। उस रूटीन विच जदों सैंपल ले गए तां 9 होर डॉक्टर जिन्हां विच रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल ने, 9 डॉक्टर और 2 मरीज जिन्हां विच एक डिप्टी कमिश्नर दे माता जी और एक होर मरीज जिहड़े कोरोना पॉजिटिव जिहड़े पाए गए ने। जे अज गल करिए तां कुल 11 रिपोर्टां जिहड़ियां पॉजिटिव पाईयां जिन्हां विच सारे ऑर्थो वार्ड दे विच सी। नरेश, बिल्कुल ये सारे जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज के ऑर्थो वार्ड के जिहड़े डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर सन वो जिहड़े पॉजिटिव पाए गए ने। इस तो बाद इस हड्डियां वाले वार्ड और इस रोग नाल संबंधित OPD नूं भी जिहड़ा बिल्कुल बंद कर दिता गया है और मन्निया जा रहा है कि इस तो बाद डिप्टी कमिश्नर के जिहड़े बाकी परिवारक मैंबर ने उन्हां दे भी जिहड़े सैंपल जांच लई लैके भेजे जाणगे। और दूसरी गल दसदी कि डिप्टी कमिश्नर साहब के जिहड़े 2 ब्रदर जिहड़े अपने माता जी का इलाज करवा रहे सन उन्होंने भी होम क्वारंटाइन कर दिता गया है और उन्होंने सैंपल भी जिहड़े जांच लई भेजे गए सन, जिन्हां दी रिपोर्ट हो सकता है आज शाम तक। धन्यवाद नरेश इस पूरी जानकारी दे लई। तां फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर विमल सेतिया उन्हां दी मदर उन्हां दी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, क्योंकि हड्डियां दे इलाज दे लई उन्हां नूं फरीदकोट के मैडिकल कॉलेज दे विच दाखिल करवाया गया सी और मैडिकल कॉलेज के ऑर्थो वार्ड के ही बाकी 9 डॉक्टर ने जिन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही, एक छोटा जिहा ब्रेक, खबरां लगातार जारी रहेंगियां।